ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात हुई सी। मुलाकात करने वाले किसान बीजेपी दे हमैती जथेबंदियां वालों यह इल्जाम लगाए गए ने कि जो हमायत करन किसान पहुंचे सी कानूनां दी वो बीजेपी दे हमैती ने और आंदोलन नूं कमजोर करने दी कोशिश हो रही है। तो जथेबंदियां दी एक हंगामी मीटिंग सद्दी गई है। ਸਿੰਘੂ बार्डर ते इस वेले मीटिंग चल रही है। उधर गल कीती जाए तो अज भारत बंद दी कॉल दित्ती गई है, जिसका असर हुण वेखण लग गया क्योंकि इस वेले समा 10 वज चुके ने और अमूमन इस टाइम ते दुकानां खुलनियां शुरू हो जांदी है, पर आज भारत बंद का असर देखा जा सकता है और हजे तक दुकानों के शटर डाउन ही ने। पर उस विचाले तुहानूं दस दईए कि भारत बंद एक पासे चल रहा है तो दूजे पासे किसानों ने एक हंगामी मीटिंग सद्दी है। ਸਿੰਘੂ बार्डर ते किसान जथेबंदियां दे आगू मीटिंग कर रहे हैं और खेती मंत्री तो नाराज दसिया जा रही ने जथेबंदियां। इस दे नाल ही कल कुछ किसानों की खेती मंत्री दे नाल मुलाकात हुई सी। मुलाकात करने वाले किसान बीजेपी हमैती दसिया जा रही ने। जथेबंदियां वालों इल्जाम लगाए गए ने कि ये किसान जिहड़े पहुंचे सी नरेंद्र तोमर नूं बीते दिन मिलण ओ बीजेपी हमायती ने। समा इस वे 10 वज चुके हैं और पंजाब दे विच भारत बंद का असर वेखण लग गया। शटर डाउन ने, ताले जड़े हुए ने, यानी कि कोई दुकानां नहीं खुल रही। शहर शहर बाजार बंद पे ने, पेट्रोल पंप भी नहीं खुलणगे। पंजाब दे विच सरकारी अते निजी बस सेवा भी बंद की गई है। 11 बजे तो सड़क अते रेल मार्ग भी प्रभावित होणगे। सरकारी मुलाजम भी छुट्टी ते ने और कामकाज भी इस दे नाल प्रभावित रहेगा। मोहाली दे विच एयरपोर्ट ते सुरक्षा वधा दित्ती गई है। किसानां दे भारत बंद नूं देखदिआं होइआं अलर्ट जारी कर दिता है। तो तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे विच भारत बंद दा असर दिखण लग गया है। तमाम किसानां वल्लों किसानां दे समर्थन दे विच देश दे वर्ग उतर के आ रहे ने, समर्थन कर रहे ने और इस दे नाल ही कई अजिहियां वर्ग ने जिन्हां ने छुट्टी ऐलान कर दी। उन्हां दे विच सरकारी मुलाजम भी ने पंजाब दे जिन्हां ने छुट्टी ऐलान कर दी, जिस दे नाल कामकाज प्रभावित रहेगा। 11 बजे तो सड़क अते रेल मार्ग भी प्रभावित होणगे, यानी कि कोई आवाजाही नहीं होएगी, आवाजाही ठप रहेगी। मोहाली दे विच भी एयरपोर्ट ते सुरक्षा वधा दित्ती गई है और किसानां ने भारत बंद दा नारा दे दिता है। ते न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते महा कवरेज तुहानूं दिखावांगे। आज सारा दिन तुहानूं दिखावांगे कि वख-वख थावां ते की कुछ असर रहा। साड़ियां वख-वख टीमां तैनात ने, वख-वख थावां ते तैनात ने और तुहाडे तक लाइव फुटेज भी पहुंचाई जाएगी। मेरे नाल इस वेले उमेश शर्मा सोनीपत बॉर्डर ते मौजूद ने, राजीव साडे नाल अमृतसर तो जुड़े हुए ने, रोहित साडे टिकरी बॉर्डर तो मौजूद ने ते तमाम न्यूज़ 18 दी टीम वख-वख थावां ते इस वेले तैनात है। एक बार रोक कर लेने, उमेश मेरे नाल जुड़ चुके ने सोनीपत बॉर्डर तो, यानी कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाल जो एंट्री का एरिया है सोनीपत हाईवे है, उत्थे इस वेले उमेश मौजूद ने। उमेश की कुछ हलचल देखी जा सकती है। 10 बजे का समा हो गया है। पंजाब की गल करिए तो शटर डाउन ने, यानी कि कोई दुकानें नहीं खुल रही। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते की हाल है? नवजोत 80-7-8 किलोमीटर पीछे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते ये सोनीपत एरिया एंट्री पॉइंट इनू कह सकते हैं। बैरीकेडिंग है पुलिस की और मैं कहांगा कि जिहड़े काफिला पंजाब की गड्डियां दा बदस्तूर जारी है। झंडी लगी हुई गड्डियां, तस्वीरां नहीं तुसीं देखो न्यूज़ 18 पंजाब के कैमरे ते हर वो तस्वीर देखो। भारत बंद की अज कॉल है, हर एक तस्वीर थानू दिखा रहे हैं। जाम इत्थे थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन जथेबंदियां खुद कई बार जिहड़े किसान खड़े ने नाल या हरियाणा पुलिस इत्थे बैरीकेडिंग तुसीं देख रहे हो, पुलिस के जवान भी मौजूद ने, ये खुद कई बार जाम खलवाते हैं तो खुद जथेबंदियां भी आगे आके जाम नूं खलवांदियां ने। लेकिन ये तुसीं जिहड़ी गड्डियां देखिए झंडे लगे हुए हैं किसान जथेबंदियां दे, इस काफिला सवेर तो ही लगातार दिल्ली कूच कर रहा है, यानी कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाल कूच कर रहा है। जिथे तुसीं जगह देख रहे हो बैरीकेड देख रहे हो, सोनीपत का इलाका है और इत्थों ਸਿੰਘੂ बॉर्डर 5 ਤੋਂ 7 किलोमीटर आगे है। असीं इस टाइम सोनीपत विच हैं, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो 5 ਤੋਂ 7 किलोमीटर पीछे। गड्डियां ट्रालियां का जिहड़ा रश है वो इत्थों ही शुरू हो जाता है और इत्थों तक लैके ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तक। लेकिन जिथे तक भारत बंद की कॉल की अज गल कर रहे हैं, भारत बंद 2020 ये जिहड़ी चीज़ है अज उहदा असर पंजाब के वख-वख शहरों में देखने मिले। लेकिन इत्थे पंजाब की गड्डियां वास्ते कोई मनाही नहीं है, ना पुलिस उन्होंने रोकती है, क्योंकि उन पुलिस नूं शायद हिदायत भी है कि जिहड़े किसान ने जिहड़े ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पहुँच रहे हैं उन्होंने ना रोकया जाए, क्योंकि वो पंजाब तो चले हुए ने, सारा रात ट्रैवल करते हैं, सवेरे इधर आते हैं। तो इत्थे किते ना किते इंडस्ट्री एरिया भी हैगा नवजोत, ये भी दसना जरूरी है दर्शकों को, क्योंकि जिहड़े सोनीपत के आस पास के एरिए के लोग ने
ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਦਾਂ? ਨਵਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਗੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਏ ਬੰਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੇ ਚੁਫੇਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਂਕ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜੀਂਦ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਨੀਪਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ तमाम ਸਮਰਥਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਰੀਬ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-3 4-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਵਜੋਤ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਦੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੇ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੌਕਡ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ जाम वर्गी सिचुएशन होती है। गल की जाए तो ट्रैफिक के बिल्कुल हालात बने हुए हैं। किसान संगठन के नेताओं ने आज भारत बंद बुलाया है, जहां विपक्ष भारत बंद के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई और संगठन हैं जो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण वो घंटे हैं जहां 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम होगा। ये भी आह्वान भारत बंद के तहत किया गया है। तो न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अपने दर्शकों को बताएगा कि जब 11 बजे सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम होगा भारत बंद के दौरान, तो कहां-कहां पर ट्रैफिक, वहां ट्रैफिक आपको परेशानी में डाल सकता है। घर से निकलने से पहले जब आपको बहुत जरूरी काम है और आपको घर से बाहर निकलना है, तो न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बताएगा अपने दर्शकों को कि किस तरीके से कहां से वो जाएंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने स्पेशली आज के खास मौके पर बनाया है, ताकि हम अपने दर्शकों की मदद इस वक्त कर सके कि कहां-कहां पर उनको परेशानी हो सकती है। मेरे सहयोगी अरुण और बुलरजीत यहां पर है। तो ट्रैफिक का पूरा हाल आज हम ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि कौन-कौन से नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं जहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है, वहां पर भारत बंद का चक्का जाम का असर पड़ रहा है। गूगल मैप के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से ये हाईवेज हैं जहां से उनका 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गुजरना मुश्किल भरा हो सकता है। ये इसके साथ ही नवजोत, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे ना सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए, बल्कि जो हमारे फील्ड में चप्पे-चप्पे पर न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के तमाम रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, वो भी हमें ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि जो हाईवे बंद पड़े हैं, कहां पर बंद है, कहां पर ज्यादा लंबा जाम, कौन से रूट हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं और कहां से वो आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सुबह 11 से 3 बजे तक, जो जैसा कि किसान संगठन पहले कह चुके हैं कि इस दौरान वो आम लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, दफ्तर जाने वाले सुबह इस वक्त से पहले चले जाएं और दफ्तर से बाहर अगर जाना है तो 3 बजे के बाद आए। तो जिस तरीके से बताना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ अगर चंडीगढ़ से दिल्ली किसी को जाना है तो ये नेशनल हाईवे यहाँ से NH 44 है और यहाँ चंडीगढ़ से जाते हुए नवजोत ये पूरा रास्ता NH 44 का होगा। यहाँ जीरकपुर से अंबाला, अंबाला से शाहबाद, कुरुक्षेत्र होते हुए NH 44 से यहाँ हम बताएंगे किस तरीके से यहाँ लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। NH से होते हुए 44 से सबसे पहले चंडीगढ़ से एक टोल प्लाजा आएगा दप्पर, तो वहां पहले से किसान संगठनों की वजह से टोल पहले से खोल दिया गया था। लेकिन आज जो ट्रैफिक की समस्या हो सकती है इस हाईवे पर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 44 जो है, यहां से ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिल्ली की तरफ रोजाना मूव करता है, कामकाजी दिन है, तो ऐसे में आज और परेशानियां हो सकती हैं। अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे, फिलहाल इतना ज्यादा असर यहां पर नहीं है, लेकिन ये वो पूरा रूट है जो आप नीले रंग की एक लाइन देख रहे हैं, ये पूरा रूट है,
यह सबसे पहले कुरुक्षेत्र, उसके बाद नीलोखेड़ी करनाल होते हुए ये पानीपत से होता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत सोनीपत में हो सकती है, क्योंकि सोनीपत बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और वहां किसान आंदोलन की वजह से पहले से ही हजारों की तादाद में किसान जुटे हुए हैं। तो लोगों को यहां तो परेशानी होगी, लेकिन बीच रास्ते कहां कहां पर उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अभी ट्रैफिक अमूमन जो होता है उस तरीके से चल रहा है, क्योंकि लोग अभी भारत बंद के तहत कुछ घरों में बाहर है, कुछ सामाजिक संगठन है जो अभी तक वहां भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं और उसका असर दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा असर अब दिखना शुरू हुआ है, लेकिन हम दर्शकों तक लगातार नवजोत ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली या फिर अमृतसर से दिल्ली जाने के, जालंधर से दिल्ली जाने के, तो कहां कहां पर परेशानियां हो सकती हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम पल पल की जानकारी देगा, ट्रैफिक से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा नवजोत। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮੂਮਨ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ?
ਨਵਜੋਤ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅੱਜ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬੰਦ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ MSP ਬਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ, ਇਹ ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 22 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਟਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਨੂੜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਕ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ? ਇਹ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕੁੱਲ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚ, ਸਮੂਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਜਾਮ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਇਹ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 에어ਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਦੇਸ਼, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੁਦੇਸ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਦੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੌਕਡ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਦਾ? जी बिल्कुल नवजोत, ट्रैफिक कंट्रोल रूम न्यूज 18 का ये है और यहाँ पर हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल हाईवे से अगर लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहां पर कहां कहां पर परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा यहाँ से देखेंगे कि अमृतसर से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको ये पूरी लाइन नेशनल हाईवे की साफ दिखेगी कि यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो उससे थोड़ी परेशानी अंदर के जो रास्ते हैं वहां पर हो सकती है। ट्रैफिक वहां पर कई जगह है जहां पर थोड़ी परेशानियां लोगों को आ सकती है, तो घर से बाहर निकले तो वहां पर थोड़ा ख्याल लोगों को रखना होगा। हम आपको बताएं नवजोत की अभी थोड़ा असर होना शुरू हुआ है, लेकिन अगर धीरे धीरे हम आपको बताएंगे दिल्ली का जो एरिया है वहां पर जहां किसान डटे हुए हैं वहां ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा हैवी जरूर है और थोड़ा और जब वक्त बीतेगा तो उसके साथ साथ लोगों को परेशानियां हो सकती है। लेकिन यहाँ ये जो आप इलाका देख रहे हैं दिल्ली के आसपास जो लाल रंग में, यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है, जाम लगा हुआ है, लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। लेकिन अभी खासकर जो ये हाईवे नेशनल हाईवे 44 है, यहाँ तस्वीर साफ है। अमृतसर से आते हुए अगर आप आएंगे अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, तो इन बड़े रूट्स पे फिलहाल ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं है, जाम जैसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन लुधियाना शहर में और आसपास जो इलाका है वहां पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां ट्रैफिक थोड़ा हैवी दिख रहा है। ये लुधियाना शहर है और इसके आसपास जाम जरूर है। ये जो लाल रंग है ये बता रहा है कि यहां पर ट्रैफिक शहर के अंदर जरूर जाम हुआ है, लेकिन बाकी हाईवे पर अगर आप जाएंगे दिल्ली तक वहां ऐसी समस्या फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अंबाला में भी अगर आप देखेंगे तो अंबाला में भी कुछ जगह ऐसी है जहां थोड़ा सा ट्रैफिक आप कह सकते हैं कि यहां ट्रैफिक को लेकर समस्या जरूर है। ये पूरा जो इलाका है नेशनल हाईवे का फिलहाल साफ नजर आ रहा है, लेकिन यहां दूसरी कोई समस्या नहीं। आने वाले वक्त में कुछ जगह ऐसी है जहां कुछ टोल है, वहां कुछ परेशानी लोगों को हो सकती है जब वो घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल NH 44 पर ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्या नहीं है। जी ठीक है सुदेश, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਂਦ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼, ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बिल्कुल नवजोत, जींद में खाप पंचायतें भी क्योंकि भारत बंद का समर्थन कर रही हैं और इसका असर अब वहां पर दिखने लगा है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लोग सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। इसकी वजह से वहां पर जाम लग गया है और पहले खाप पंचायतों ने ऐलान कर दिया था कि भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन रहेगा। अब अगर हम जींद की बात करते हैं तो जींद का जो जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि भारत बंद का असर खापों की वजह से यहां पर दिख सकता है। ये ट्रैफिक है जो कुछ देर पहले तक की जो लाइन थी हरी थी, लेकिन अब यहां पर दिक्कतें, ये जो आप ऑरेंज और रेड कलर देख रहे हैं इसका मतलब है कि यहां पर जाम लग गया है। यहां हरा रंग कुछ देर पहले तक हम देख पा रहे थे, लेकिन अब यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जींद का वो इलाका है जहां पर अभी खाप पंचायतें बड़ी तादाद में बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बैठ गए हैं और इसकी वजह से यहां पूरी तरह से रास्ता ठप हो गया है। और सीधे अब रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से, हमारे साथ विजेंद्र जुड़ गए, हमारे सहयोगी। विजेंद्र, जींद में अब भारत बंद का असर दिखने लगा है, चक्का जाम का असर दिखने लगा, फिलहाल अपडेट क्या है जींद से?
जी सुदेश, देखिए जींद की अगर हम बात करें तो जींद में इसका काफी असर दिखाई देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ताजा अपडेट की बात करें, एक तो जींद कैथल चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है। कंडेला गांव में एक बड़ा पहले ही किसानों का जो आंदोलन का केंद्र रहा है गांव, इस गांव में जाम लगा दिया गया है। जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें जींद जो उचाना लितानी और उकलाना जो मार्ग जाता है उसको भी नताल खेड़ा के पास जो है ग्रामीणों ने उसको अवरुद्ध कर दिया मार्ग को। वहां पर बैलगाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं और ग्रामीण जो है चारपाई सड़क पर लगाकर बैठ गए, हुक्का सड़क पर लगा दिया गया है। दोनों तरफ वाहनों की लाइन जो है लग गई है, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। और बात करें जींद हिसार हाईवे की, यहाँ भी किसानों ने 21 गांव के पास तैयारी कर ली है, हुक्के सड़क पर रख दिए हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ भी जाम लगने वाला है। तो आज जींद के तो लगभग जो मुख्य मार्ग है अवरुद्ध रहने वाले हैं। और जींद के अंदर बात करें तो मुख्य जो बाजार है वो बंद है और आड़ती एसोसिएशन है यानी कि मंडियां बंद रहेंगी और बाजार बंद है। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जींद की बात करें तो कुल मिलाकर जींद में भारत बंद का असर जो है सुदेश देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से नवजोत अभी विजेंद्र ने भी बताया कि किस तरीके से वहां पर खाप पंचायतों की वजह से लोग जगह जगह बैठ गए हैं और ना सिर्फ जींद में बल्कि हिसार का जो रास्ता है चंडीगढ़ से हिसार स्टेट हाईवे है वहां पर दिक्कतें सूर्यवाला चौक पर है। वहां पर भी बड़ी तादाद में किसान संगठन से जुड़े लोग, जो खाप पंचायतों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अब सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। तो विजेंद्र ने हमें जानकारी दी कि यहां पर भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र कंबोज भी जुड़ गए, पंजाब का हाल उनसे जानेंगे। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल चक्का जाम, भारत बंद का असर कैसा वहां पर? जी बिल्कुल सुदेश, जैसे कि खेती कानूनों को लेकर के भारत बंद का ऐलान किया गया था किसान जथेबंदियों की ओर से, और आज जलंधर में भी वो असर साफ साफ देखने को मिला है। जहां एक मेरे दाहिनी तरफ जो है वो जहां रैनक बाजार के जो मार्केट एसोसिएशन है उनके द्वारा केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाना, और मेरे बाईं तरफ जो है पत्रकार एसोसिएशन जो है उनके द्वारा भी किसानों का भरपूर समर्थन दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो रैनक बाजार के जो एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से जो समर्थन दे रहे हैं सरकार किसानों का, और किस तरह से वो आगे उनकी जो सारा दिन जो बंद रहेगा उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है। सर, आज बंद है, किसानों द्वारा बंद का ऐलान किया गया था, किस तरह से समर्थन दे रहे हो? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਖਾਦਾ ਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਅੱਜ ਖੋਲੇ। ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। मेरा भारत महान है पर मोदी तो बड़ा परेशान है। खेती बिलों को कैसे देखते हैं? जो खेती बिल 3 आए हैं उसको किस तरह से देखें, क्योंकि लगातार मीटिंगें हो रही हैं, कोई सिट्टा उनका कोई भी नहीं निकल रहा, तो आगे जैसे कल एक मीटिंग और होनी है उसको कैसे देखें? देखो जी, जिन्नियां मीटिंगां पिछे हुई हैं, मोदी सरकार ने किसानों का कोई योगदान नहीं किया, ना उन्होंने कोई मन मन्नी है। असी किसानां भरावां दे नाल खड़े हाँ। असी जिन्ना चਿਰ ਤਿੰਨੇ बिल वापस नहीं होंदे उन्ना चਿਰ असीं किसानां नाल खड़े हैं, भावें साल लगन ते भावें लगे 2 साल। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਣੇ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ फिर ਅਸੀਂ पूरा पीछे हटना, उससे वगैरह ਅਸੀਂ दिल्ली नहीं छड़नी। हमारे साथ कांग्रेस के जो काउंसलर हैं शहरी चड्डा वो है, और जहां रैनक बाजार की जो एसोसिएशन के मार्केट के जो प्रधान है वो है। शहरी जी, किस तरह से देखो, एक तानाशाही राज आ, जे किसी चीज तो मैनू एलर्जी आ, जब मैं दवाई नहीं लेना चाहता मैनू तुसीं धक्के नाल क्यों देना चाहते? जब किसान वीर कहते सानू चाहिए नहीं, अब किसानों की मांग रही है स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए। देखो, मैं पंजाबी बोलदा, मैनू पंजाबी पता जे। देखो, मैं ये कहना कि हुण दिल्ली चारों पासे घिर पई है ते ये जिहड़ा अंदोलन आ ये चले 1 दिन चले 6 दिन चले 6 साल, ये उन्नी देर तक वापस नहीं असीं आना जिन्नी देर तक पंजाब की इज्जत ना होवे। हुण पंजाब की इज्जत का सवाल आ, ना कि मोदी की इज्जत सवाल है। असीं किसानां दे नाल खड़े आ, और अज देखो कपड़ा मार्केट, सब्जी मार्केट, हरेक वर्ग के लोग
ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। GST ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਤਾ GST ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, फिर नोटबंदी की ता मारा। अगर किसान आगे भी बंद करने का आह्वान करते हैं तो किस तरह देखें? मैं कहा जी भावें जान भी चल जाए ता भी कोई परवाह नहीं, वापस ही नहीं आना, मुड़ के बिल वापस करा के आना। जैसे कि जो प्रधान है एसोसिएशन के, उन्होंने बताया है कि वापस नहीं आना चाहिए किसानों को जब तक ये बिल, तीनों जो बिल है जो खत्म नहीं हो जाते, रद्द नहीं हो जाते। और दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जो पत्रकार एसोसिएशन है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने भी किसानों का समर्थन दिया है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र नंदन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रधान है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हो जो किसानों का आंदोलन चल रहा है? देखिए, हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन है, हम सभी लोग जो मीडिया कर्मी हैं, हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, हम उनका समर्थन करते हैं। मेरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो किसानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, क्योंकि किसान जो ऐसा एक हमारे जो जीवन का अंग है, जो हमारे अन्नदाता हैं। हमारे घर में जो थाली हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उनकी उपज जो है वो किसान ही करते हैं। तो सबसे जो हमारा जिंदगी का अभिन्न अंग है वो किसान है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस आंदोलन में किसानों का बढ़ चढ़कर साथ दे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व जल्द से जल्द हमारे केंद्र की सरकार है। जालंधर में जगह जगह अब ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया है, यानी चक्का जाम का असर अब पंजाब के जालंधर में दिखना शुरू हो गया है। उससे पहले जिनसे मेरे सहयोगी विजेंद्र ने जानकारी दी कि किस तरीके से खाप पंचायतें, जो स्थानीय लोग हैं, वो बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और उसकी वजह से जींद, उसके आसपास की सड़कें, जो छोटे रास्ते हैं गांव से शहर के, वो जाम हो गए हैं। हिसार के जो रास्ते वो भी बंद हो गए। सुरेवाला चौक पर, सनियाना, बरवाला, यहां पर बड़ी तादाद में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं। अब फिलहाल सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी मनोज राठी के पास, क्योंकि मोहाली में भी लोग अब किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरने लगे हैं। क्या अपडेट है मोहाली से? मेरे सहयोगी मनोज से हम जानकारी लेंगे। मनोज, आपसे जानना चाहते हैं, पंजाब हरियाणा में अब जगह जगह जाम लगता दिख रहा है, लोग भारत बंद का हिस्सा बन रहे हैं, मोहाली से क्या अपडेट है? बहुत बड़ा असर सुदेश देखने को मिल रहा है। हालांकि 11 से 3 बजे का चक्का जाम की बात की गई थी, लेकिन 10 बजे से पहले ही जो किसान जथेबंदी हैं, जो यूथ हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। एयरपोर्ट रोड पर अभी हम खड़े हैं। हालांकि एयरपोर्ट रोड पर, जो एयरपोर्ट को रोड जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोड जाता है, वहां पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग की थी, क्योंकि उनको संदेशा था कि वहां पर किसान पहुंच सकते हैं। लेकिन जो पुलिस की पूरी तरह से फेल करते हुए जो किसान जथेबंदी है, उन्होंने पूरी तरह से जो चारों तरफ से जो चौक जो है, पूरा जो राउंड अबाउट है, उनको जाम कर दिया गया है। अपने ट्रैक्टर जो है वो लगा दिए हैं रोड्स पर, पूरे लगाने के बाद पूरी तरह से जाम कर दिया। यानी कि कह सकते हैं सुदेश कि आज बड़ा असर जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो किसान जथेबंदी है, जो आसपास के जो गांव के जितने भी जो यहाँ पर लोग हैं, किसान हैं, यूथ हैं, वो अब जुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि क्योंकि मेन पॉइंट है, अगर एयरपोर्ट को हम समझाना चाहूंगा आपको, जो एयरपोर्ट जो ये रोड है, ये मेन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से चंडीगढ़ कनेक्ट होता है। यहीं से अगर हम इस साइड को जाए तो राजपुरा, बनूड़, पटियाला, बठिंडा, ये सारा कनेक्ट यहीं से होता है। जितने भी आसपास के जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वो सारे इसी रोड से कनेक्ट होते हैं। यानी कि ये मेन रोड है, पूरी तरह से मेन रोड है, जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चारों तरफ से जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगा के अपनी गाड़ियां जो है वो खड़ी करके जो बिल्कुल मनोज, आपके पास आएंगे और मोहाली एयरपोर्ट के आसपास क्या हालात है उसका जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से इस भारत बंद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, जरा उसका रुख करते हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने पहुंचे थे और साफ शब्दों में कहा था किस तरीके से वो इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं, बल्कि न सिर्फ समर्थन, किसानों की सेवा में हर वक्त हाजिर हैं।
बीजेपी पर भी बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि बीजेपी की मदद से अरविंद केजरीवाल पर यह कार्रवाई हुई है, उन्हें नजरबंद किया गया केजरीवाल के घर के बाहर। दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी का यह बड़ा आरोप कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। बीजेपी कहने पर यह किया है। अरविंद केजरीवाल कल सिंगू बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि किसानों के आंदोलन को उनका खुले तौर पर समर्थन है। तो एक तरफ राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, तो दूसरी तरफ अब तमाम जथेबंदियां भी सड़कों पर नजर आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन के लोग किसान जुटे हुए हैं, तो वहीं पंजाब हरियाणा में भी भारत बंद का असर दिख रहा है, चक्का जाम का असर दिख रहा है। कुछ देर पहले जब हम मोहाली का हाल जान रहे थे तो वहां से मेरे सहयोगी मनोज राठी ने जानकारी दी कि यहां पर किस तरीके से किसान जथेबंदियों से जुड़े हुए लोग लामबंद होते हुए सड़कों पर आ गए हैं। पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है। एक बार फिर से मनोज का रुख करेंगे। मनोज, आपके पास आना चाहते हैं, जानकारी क्या है? देखिए सुदेश, लगातार क्योंकि सबसे बड़ा असर, क्योंकि लगातार महा कवरेज न्यूज़ 18 की जारी है और सुबह से ही अगर हम पंजाब के मोहाली जिले की बात करें तो मोहाली जिले में जो जितने भी एंट्री आउटसाइडर जो पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जितने भी जो यहाँ पर किसान जथेबंदी, हालांकि लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं क्योंकि कईयों को नहीं पता था, उनको जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको जाने दिया जा रहा है। जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स के साथ मनोज, काफी बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, जरा वहां का रुख करते हैं। क्या कहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। We also know that the acceleration has just begun. Since the first ever telephone call was made, we have come a very long way. In fact, पता है क्या, even 10 years back, it was difficult to imagine the kind of impact the mobile revolution has had in our country, society, and the world. And the future that lies ahead will make the present system appear primitive. In this context, it is important to think and plan how do we improve lives with the upcoming technology revolution. Better healthcare, better education, better information and opportunities for our farmers, better market access for small business are some of the goals we can work towards. Friends, it is due to your innovation and efforts that the world was functional despite the pandemic. It is due to your efforts that a son connected with his mother in a different city, a student learned from his teacher without being in the classroom. A patient consulted his doctor from his home. A trader connected with the consumer from a different geography. It is due to your efforts that as the government, we are also working to unlock the full potential of the IT and telecom sector. The new other service provider guidelines will help the Indian IT service industry achieve new heights. It will boost growth of this sector even after the pandemic is long gone. This initiative will help to democratize the IT service industry and take it to the far corners of our country. Friends, today we are in the era where
ਤੇ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ तमाम ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ रवि शंकर प्रसाद ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ तमाम ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, 7 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ? ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੇੜਾ, ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ, ਤਾਪਾ, ਅੰਡਿਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਥੋਪਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਠੋਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸੌਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ GST ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਮੇਨ ਬਾਡਬਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਹਿਲਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 7, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ NGO ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 9 ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਨੇ